Dear students, Namaste. I am Bhumiraj Dikari. Today we are in the third lesson of science. We are going to learn today problem based on three sets. Before solving the problem based on three sets, let us talk about the relations between three sets. Okay? Please look at this diagram. There are three different sets: set A, set B, set C. Okay, this is the person is common in both A, B and C. So this person is represented by an of A intersection B intersection C. And as you already know that this person is common of A and B. This person is an of A intersection B. Likewise, this person is A intersection C, and this person is B intersection C. Now let us talk about this person. Okay, this person. This is not A intersection C. This is the persons only present in A intersection C, A and C. How we obtain this person is if you subtract this common person of all three from A intersection C, from this person, if you reduce this person, only A intersection C will be obtained. We follow the same condition to obtain only A intersection B and only B intersection C. Let me again add the same concept for you. If we subtract this person common of all three from B intersection C, हामीले B intersection C को यो पर्सनबाट हामीले तीनवटैको पर्सन यो घटायौं भने हामीले only B intersection C obtain गर्न सक्छौं. विद्यार्थी बाबु नानीहरु, अब म तपाईहरुलाई यो only A को पर्सन्स तिर छलफल गर्दै छु. हामीले A भन्ने डायग्राम भित्रबाट only A intersection B, only A intersection C र A intersection B intersection C भन्ने पर्सन्सलाई यो तीनटा पर्सन्सलाई A बाट घटायौं भने सबट्र्याक्ट गर्यौं भने के रहन्छ? only A रहन्छ. यो हामीले तीनवटा सेटहरुको डायग्रामसँग सम्बन्धित भएर प्रब्लमहरु सल्भ गर्दा र भेन डायग्राममा त्यो भ्यालुहरुलाई इन्सर्ट गर्ने बेलामा यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले बाबु नानीहरुले अत्यन्तै ध्यान दिएर हेर्दिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु. तपाईहरु नै भन्नुस् प्लिज टेल मी हामी कसरी चाहिँ ओन्ली सी obtain गर्न सक्छौं? अघि मैले ओन्ली ए कसरी obtain गर्न सक्छौं भने त्यसैगरी हामी ओन्ली सी obtain गर्न सक्छौं. सी भन्ने डायग्रामबाट only A intersection B, A intersection C, only B intersection C र A intersection B intersection C लाई reduce गर्यौं भने subtract गर्यौं भने only C आउँछ. Likewise we follow the same rules for only B. And this is the complete information about these three diagrams. Let me write a formula related to three sets. N of A union B union C is equals to N of A plus N of B plus N of C minus N of A intersection B minus N of A intersection C minus N of B intersection C plus N of A intersection B intersection C.
ओके, यो हेर्न बाबु नानीहरू अलि लामो जस्तो देखिन्छ फर्मुला, तर सम्झनको लागि चाहिँ सजिलो छ। तपाईहरुले n अफ a युनियन b युनियन c निकाल्नका लागि a प्लस b प्लस c र a र b को कमनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने, a र c को कमनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने, b र c को कमनलाई पनि सब्ट्र्याक्ट गर्ने। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c लाई के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईले a युनियन b युनियन c निकाल्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले दुईवटा सेट्सहरुको भेन डायग्राममा भने जस्तै नै अब तपाईहरुले a युनियन b युनियन c भनेको a b र c को कम्प्लिट पर्सन हो। a युनियन b युनियन c भनेको a b c को कम्प्लिट पर्सन हो भने a युनियन b युनियन c कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त? this person out of a union b union c, the person contained in a universal set but out of a union b union c is an of a union b union c complement। अब तपाईहरुले हामीले दुईवटा सेटहरुको रिलेसन्समा पनि भन्ने गरेका थियौ, दुईटा सेटको युनियन र दुईटा सेटको कम्प्लिमेन्ट जोड्दा के हुन्छ? युनिभर्सल सेट हुन्छ। भने जस्तै यहाँ पनि युनिभर्सल सेट n अफ u भनेको के हुन पर्यो त बाबु नानीहरु? n अफ a युनियन b युनियन c प्लस n अफ a युनियन b युनियन c complement। This is the formula we used in solving the three problem related to three sets। तपाईहरुले आफैले पनि कुनै अवस्थामा तपाईहरुले यो दुईटा भन्दा बाहेक अन्य फर्मुलाहरु कन्डिसन्सहरु पनि डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज फलो द भेन डायग्राम। भेन डायग्रामलाई नि फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यस्ता खालका कन्डिसन्सहरु तपाईहरु आफै पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईहरुले युनिभर्सल सेटबाट म एउटा कन्डिसन डेराइभ गर्छु, cardinal number of a minus n of a intersection b minus n of b intersection c plus n of a intersection b intersection c। यो भनेको के हो तपाईहरुलाई मैले प्रश्न गरे बाबु नानीहरु, can you please tell me what does it mean? तपाईहरु भेन डायग्राममा हेरेर यो भनेको के हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, हामी यसको विषयमा हामी भेन डायग्राम हेरेर छलफल गरौँ। यो नि मैले सेट ए बाट के घटाएको छु? ए इन्टरसेक्सन बी घटाएको छु। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो पोर्सन घटाएको छु। हेर्नुस् है, याद गर्नुस्। ए बाट के घटाएको छु? ए इन्टरसेक्सन बी घटाएको छु। फेरि पनि मैले के घटाएँ? ए इन्टरसेक्सन सी घटाएँ। भनेको अर्थ यो घटाएँ र फेरि यो घटाएँ। भनेको अर्थ यसलाई डबल घटाएँ। यहाँनिर त्यस अर्थले मैले यहाँ के गरेँ? यसलाई जोडेँ। एकचोटि मात्रै घटाएँ भनेदेखि यो पोर्सन हामीले सब्ट्र्याक्ट गरेछौँ। फेरि यति पोर्सन सब्ट्र्याक्ट गर्ने भनेको के हो त? यो ओन्ली ए हो। तपाईहरुले भेन डायग्रामबाट भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के हो त? ओन्ली ए हो। तपाईहरुसँग फेरि पनि भन्छु म अर्को प्लिज टुस तपाईहरुको चाहिँ मस्तिष्कलाई शार्प गर्नका लागि उस्तै प्रकृतिका कन्डिसन्सहरु म तपाईहरुसँग छलफल गरिरहेको छु। n अफ a minus n of a intersection b minus only a intersection c। यो माथिल्लो भन्दा अलि सजिलो बन्न जान्छ तपाईहरुको लागि। ए बाट मैले के घटाएँ? ए भन्ने सेटबाट a इन्टरसेक्सन b घटाएँ र ओन्ली a इन्टरसेक्सन c घटाएँ। त्यो भनेको नि के हो? ओन्ली ए नै हो। त्यो भनेको नि के हो त? ओन्ली ए नै हो। विद्यार्थी बाबु नानीहरुलाई यस्ता खालका फर्मुलाहरुलाई कन्ट गर्न भन्दा पनि भेन डायग्रामहरुको प्रयोगबाट तपाईहरुले यस्ता खालका कन्डिसन्सहरु डेराइभ गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भ गर्दा अत्यन्तै सहयोगी हुन्छ र तपाईहरु क्रिएटिभ पनि बन्नुहुन्छ।
तपाईहरुलाई मैले अहिले ओन्ली ए का कन्डिसन्सहरु सिकाएँ। त्यस्तै तपाईहरु ओन्ली बी निकाल्न सक्नुहुन्छ, ओन्ली सी निकाल्न सक्नुहुन्छ। भेन डायग्राम हेरेर तपाईहरु जस्तो खालको आवश्यकता अनुसारको कन्डिसनहरु डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी विद्यार्थी बाबु नानीहरुलाई यस्ता खालका फर्मुलाहरु एकचोटी ओके डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले भर्खरै मात्रै छलफल गरेको तीनवटा सेट्सहरुको रिलेसनसँग सपोर्ट हुने गरी म तपाईहरुसँग एउटा एकदमै सटिक टाइपको चाहिँ प्रश्न लिएर आएको छु। र यो प्रश्नहरुको आन्सर्स गर्ने बेलामा हामीले म्याथमेटिकली पेपरमा केही सल्भ गर्नु पर्दैन। आई रिक्वेस्ट यु अल स्टुडेन्ट्स टु फलो मी जस्ट ओके इफ यु आर एबल टु आन्सर प्लिज। मैले तपाईहरुले चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि मैले प्रश्न गर्ने बित्तिकै उत्तर दिनुहोस्। तर केही समय पछाडि म पनि आन्सर चाहिँ लेख्छु फेरि यहाँनिर। तर म सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ प्रश्न लेख्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले यो डायग्रामलाई केयरफुली स्टडी गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। ए भन्ने सेट यो हो, दिस इज सेट बी एन्ड दिस इज सेट सी and this is the portions out of A union B union C and this is our universal set and मैले तपाईहरुलाई चाहिँ कुन पर्सन्स भनेको ओन्ली ए भनेको कुन हो, ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कुन हो, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको कुन हो भन्ने कुरामा अघि नै छलफल गरेको छु। त्यसैमा आधारित भएर हामीहरु केही प्रश्नहरुमा छलफल गर्छौं अहिले। र तपाईहरुलाई मैले एउटा प्रश्न लेखिसकेको छु। Would you please answer what is the cardinal number of n of only A? That's a very easy answer. n of only A is 300. यो तपाईहरुको लागि चाहिँ सजिलो प्रश्न भयो। त्यस्तै गरी अर्को सजिलो प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्छु, ओन्ली बी भनेको कति हुन सक्छ? 175। तपाईहरुले पक्का पनि 175 भन्नु भएको छ। त्यसै गरी मलाई भन्नुहोस् ओन्ली सी मा कतिवटा मेम्बर्सहरु छन् त्यहाँ? 50। तपाईहरुले पनि भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब अलिकति यो भन्दा अलिकति थोरै सेकेन्ड हायर डिफिकल्टी लेभलमा जान्छु म अलिकति बढी। त्यस्तो धेरै डिफिकल्टी लेभल क्वेशन्स चाहिँ होइन यो। ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु कति हुन सक्छ? कति होला? ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी। ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए र बी को मात्रै कमन, त्यसैको कमन लेख्न पाइएन भनेपछि के हुनु पर्यो? 275। त्यसै गरी तपाईहरुले मलाई भन्नुस् त ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी कति हुन सक्छ? 250। ए र सी को मात्रै कमन भनेको त यो प्रश्न पर्यो नि त हैन र? यो पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी भनेको 125 पर्यो। अब तपाईहरुलाई म अर्को प्रश्न नै गर्छु, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को भ्यालु कति होला? Can you please tell me? डायग्राम हेर्नुस् त एकचोटी। प्लिज लुक द डायग्राम केयरफुली एन्ड आन्सर मी। ए बी र सी को तीनवटैको कमन प्रोसेसमा भएको भ्यालु कति छ? 175। 175। नाउ लेट मी गो। यो भन्दा अलि बढी डिफिकल्ट लेभलमा म जान्छु। तपाईहरुले अलिकति थोरै बढी सोच्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु कति हुन्छ होला? नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कुन चाहिँ पर्सन हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु सबैभन्दा पहिला। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कुन चाहिँ पर्सन हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुस् र त्यो प्रोसेसमा भएका नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भएका कार्डिनालिटी अफ नम्बर्सलाई चाहिँ प्लस गर्नुस् अनि तपाईहरुले इजिली आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। ल भन्नुस् त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो पर्सन हो। यो प्रोसेसमा भएका भ्यालुहरु कति छ? 275 प्लस 175। भन्नुस् त कति भयो? 450। 450 कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरुले। त्यसै गरी तपाईहरुले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी को भ्यालु कति हुन सक्छ? बी र सी को कमन प्रोसेसको भ्यालु भन्नु पर्यो अब तपाईले मैले भनेपछि तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् प्लिज। बी र सी को कमन प्रोसेस भनेको कुन चाहिँ हो? यो हुनुपर्छ हो। र यो भित्र भएका भ्यालुहरुलाई हेर्नुस् त एकचोटी कति छ? जस्ट टेल मी।
175 plus 125 गर्दाखेरि 300। त्यसै गरी तपाईहरुले मलाई आन्सर गर्नुस् प्लिज। ए इन्टरसेक्सन बी पनि हामीले छलफल गरिसक्यौं, बी इन्टरसेक्सन सी पनि छलफल गरिसक्यौं। अब हामीले ए इन्टरसेक्सन सी को बारेमा छलफल गर्नु छ। ए इन्टरसेक्सन सी भनेको के हो त? यो प्रश्न भित्र भएका मेम्बरहरुको नम्बर। पछि 250 प्लस 175 गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 425। अब तपाईहरुले यो कुरा पनि जान्नु भयो भने तपाईहरुका अबका दिनहरुमा चाहिँ भेन डायग्राम फिल अप गर्न धेरै नै सजिलो हुनेछ। र can you please tell me one more thing, what is an of A union B union C complement? तपाईले डायग्रामै हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ an of A union B union C complement भनेको 600। A union B र A union B union C भन्दा बाहिरको भेलुलाई हामी A union B union C complement भन्छौं। अब तपाईहरुलाई मैले युनिभर्सल सेटमा भएका मेम्बरहरु कति छन् भनेर तपाईलाई मैले यो प्रश्न गरे भने हाउ डु यु आन्सर? यु क्यान जस्ट युज योर क्याल्कुलेटर। तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गरेर युनिभर्सल सेट भनेको ए बी सी र कम्प्लिमेन्टमा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरुको टोटल नम्बर्सलाई युनिभर्सल सेट भन्छौं। दैट्स भेरी इजी। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अनि यो सबैलाई एड गरेर आउने टोटल नम्बर नै के हो त? युनिभर्सल सेटको टोटल नम्बर। The question is like this: out of 1,350 students, there is a big set of numbers. 600 passed in science, 700 passed in math, 350 in English, and 50 failed in all 3 subjects. 50 जना त्यस्ता विद्यार्थीहरु रहे जसले साइन्स, म्याथ, इंग्लिश कुनै पनि पास गर्न सकेनन्। If 200 passed in science and math, 200 passed in math and science means 200 जना विद्यार्थीहरुले म्याथ पनि पास गरे, साइन्स पनि पास गरे। म्याथ र साइन्सको कमन भयो त्यो 200। 150 in साइन्स एन्ड इंग्लिश भनेको साइन्स पनि पास गर्ने, इंग्लिश पनि पास गर्नेहरुको संख्या 150 भयो। 100 in math and English भनेको 100 जना विद्यार्थीहरु 100 जना विद्यार्थीहरु त्यस्ता भए जसले म्याथ र इंग्लिश दुवै पास गर्न सके। Find how many passed in all 3 subjects. हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो विद्यार्थीको संख्या जसले इंग्लिश पनि पास गर्छ, म्याथ पनि पास गर्छ र साइन्स पनि पास गर्छ। त्यो तीनवटै विषयहरु पास गर्नेहरुको संख्या हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जब हामी तीनवटै विषयहरुमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउँछौं, then after we need to show the information in Venn diagram. Please students, be sincere and follow me, okay? Let me write the information provided in a question, then after we solve the problem. Okay. Solution. Okay, this is a big set that is universal set, and of u is equals to 1,350, and we suppose that the students who pass, S stands for the number of students who passed in science, M stands for the number of students who passed in math, and E stands for the number of students who passed in English. If so, and of S, science मा पास हुनेहरु कति छन्? 600. म्याथ्स मा पास हुनेहरु कति छन्? 700. अनि त्यसपछि इंग्लिश मा पास हुनेहरु कति छन् त? And of E is equals to 350. अब हामीहरु 50 फेल इन all 3 सब्जेक्ट्स भनेको तीनवटै विषयमा फेल भए भनेको अर्थ यिनीहरु यसले, यमले, इले पास हुने विद्यार्थीहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यो त साइन्स भित्र पनि परेनन्, म्याथ भित्र पनि परेनन्, इंग्लिश भित्र पनि परेनन् भनेको अर्थ यिनीहरु कहाँ परे त? साइन्स,
युनियन म्याथ युनियन इङ्ग्लिसको भन्दा बाहिर कम्प्लिमेन्टमा भने यिनीहरू चाहिँ फेल हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भयो। अब तपाईहरुले 200 पास इन साइन्स एन्ड म्याथ भनेको अर्थ साइन्स इन्टरसेक्सन म्याथ भनेको 200 अनि त्यसपछि 150 इन साइन्स एन्ड इङ्ग्लिस साइन्स एन्ड इङ्ग्लिस 150 अनि त्यसपछि 100 in math and English. Math and English equals to 100. Now, using this information, we are going to find out the number of people who passed in all three subjects. Before that, हामीले तीनवटै विषयमा पास हुने विद्यार्थीहरूको संख्या निकाल्न भन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु भन्दाखेरि एन अफ यो इन्फर्मेसन युनिभर्सल सेटबाट साइन्समा म्याथमा र इङ्ग्लिसमा फेल हुनेहरूको संख्या घटायो भने हामी के निकाल्न सक्छौं? we know that n of साइन्स युनियन म्याथ युनियन इङ्ग्लिस इक्वल्स टु तपाईहरुलाई मैले यो कक्षाको सबैभन्दा पहिला योसँग सम्बन्धित फर्मुला लेखाएको छु र डायग्रामको बारेमा पनि छलफल गरेको छु। एन अफ यो माइनस एन अफ यस युनियन यम युनियन यस कम्प्लिमेन्ट। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग युनिभर्सल सेटमा कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ? 1350 हुनुहुन्छ। फेल हुनेहरूको संख्या 50 छ भनेदेखि sorry 1300. This is an of science union math union English. Okay, now using this condition, using this value, now we can find the number of students who passed in all three subjects. Again, and math, it's okay, science union math union English is equals to n of S plus n of young plus n of E minus n of science intersection math minus science intersection English minus math intersection English plus n of science intersection math intersection English. We have the value of this. What is the value of science union math union English? We have just found it, 1300. Okay, 1300 is equals to how much? 600 plus 700 plus 350 minus 200 minus 150 minus 100 plus हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ थाहा छैन। हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। Or 1300, please you can use your calculator. Okay, to simplify this plus this plus this minus this minus this minus this, that equals to 1200 plus n of yes intersection yum intersection E. Okay, from here हामीले यहाँबाट के पत्ता लगाइसक्यो भने number of science intersection math intersection English is equals to 100. 100 जना त्यस्ता विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले म्याथ इङ्ग्लिस र साइन्स तीनवटै विषयहरू पास गर्न सक्नुहुन्छ।
अब चाहिँ हामीसँग एउटा काम बाँकी नै छ। त्यो काम के छ भने यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउने है। विद्यार्थी बाबु नानीहरू, तपाईहरू पनि म सँगसँगै भेन डायग्राम बनाउने र भेन डायग्राममा भ्यालु फिलअप गर्ने काम चाहिँ गरिरहनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यो साइन्सको लागि, यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको लागि, यो चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि। साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस। अब यो भेन डायग्राम भर्नको लागि हामीले योभन्दा अघिल्लो पटक पढेका कुराहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी भेन डायग्राम भर्दाखेरि साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिसको तीनवटैको कमन प्रश्नलाई फिलअप गर्छौँ र तपाईँ हामीसँग त्यो इन्टरसेक्सन पार्ट भ्यालु पनि छ। साइन्समा पनि, म्याथमा पनि, इङ्ग्लिसमा पनि पास हुनेहरूको सङ्ख्या 100 छ। त्यो 100 भनेको यो। अब तपाईहरूले साइन्स इन्टरसेक्सन म्याथ भनेको त यो हो। साइन्स र म्याथमा पास हुनेहरूको सङ्ख्या कति छ? साइन्समा र म्याथमा पास हुनेहरूको सङ्ख्या 200 छ। भनेको अर्थ तपाईहरूले यो प्रश्नमा कतिजना विद्यार्थीलाई हटाउनु पर्ने हो? 200। त्यसमध्ये तपाईहरूले 100 लेखिसक्नु, 100 लेखिसक्नु भएको छ। हाउ मेनी लेफ्ट फर ओन्ली साइन्स एन्ड म्याथ? 100। Have you understood this? यो 100 कसरी आयो? 200 minus 100 equals to 100. Now let's go for only science and English for this person. अब साइन्स र इङ्ग्लिसमा पास हुनेहरूको सङ्ख्या कति छ? साइन्स र इङ्ग्लिसमा पास हुनेको सङ्ख्या 150 छ। भनेदेखि 100 यहाँ गइसक्यो भने कति बाँकी रह्यो त? 50 बाँकी रह्यो। अब हामी त्यसै गरी म्याथ र इङ्ग्लिसमा जाउँ। म्याथ र इङ्ग्लिसमा पास हुनेहरूको सङ्ख्या कति छ? 100 छ। यसमा 100 छ भनेदेखि म्याथ र इङ्ग्लिसमा मात्रै पास हुनेहरूको सङ्ख्या रहेनछ भन्ने कुरा बुझौँ हामीले। किनकि अलरेडी म्याथ र इङ्ग्लिसमा पास हुनेहरू केमा पनि पास भएका छन्, साइन्समा पनि पास भएका छन्। ती 100 सङ्ख्या छ भनेपछि ओन्ली म्याथ एन्ड साइन्समा पास हुनेहरूको सङ्ख्या छैन भन्ने कुरा बुझौँ। 100 minus 100 0. Now let's go for this ओन्ली साइन्स। अब साइन्समा पास हुनेहरूको सङ्ख्या कति हो? 600। 600 मा तपाईहरुले कति लेखिसक्नु भएको छ? 250 लेखिसक्नु भएको छ भनेदेखि कति रह्यो त? 350। यो ओन्ली साइन्स हो। त्यसैगरी हामी ओन्ली म्याथमा जाउँ त। म्याथमा पास हुनेको सङ्ख्या कति छ? 700 छ। 700 मध्ये कति गइसक्यो त? 200 गइसक्यो भनेदेखि हाउ मच हियर? 500 ओन्ली म्याथ। ओन्ली इङ्ग्लिसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा पास हुनेको सङ्ख्या कति छ? 350। 350 मा चाहिँ 150 गइसक्यो भनेदेखि अब कति रह्यो त? 200 रह्यो। दिस इज ओन्ली इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिसमा मात्रै पास हुनेको सङ्ख्या 200 भयो। अझै हामीले भेन डायग्राममा एउटा काम गर्न बाँकी छ। साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिसमा फेल हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ अटाएकै छैनौँ। भनेको अर्थ साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिसमा फेल हुनेहरूको सङ्ख्या कति छ? 50 छ। यिनीहरू चाहिँ फेल हुनेहरू यहाँ भयो। यसै गरेर हामीले यो प्रश्नलाई छलफल गर्यौँ र विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई यो क्लास अन्त्य गर्दै गर्दा के भन्न चाहे भनेदेखि मैले अघिल्ला क्लासहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, मैले तपाईहरुको यो लेसनमा गरेकै जस्ता प्रश्नहरू तपाईहरुले आफ्नो टेक्स्ट बुकमा पाउनुहुन्छ। प्लिज त्यस्ता खालका प्रश्नहरू टेक्स्ट बुकमा हेरेर तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।